నమస్కారం వెల్కమ్ టు 108 న్యూస్ తెలుగు నా పేరు గ్రేసీ ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ జూలై 1న కటాకట్ దివాస్ లోక్సభలో కాంగ్రెస్ పై ప్రధాని మోడీ మాస్ ర్యాగింగ్ బోలే బాబాకి సపోర్ట్ గా కీలక నేతలు హాత్రస్ కు చేరుకున్న యూపీ సీఎం యోగి వాలంటీర్ల కోసం ప్రత్యేక శాఖ మంత్రి నిమ్మల సంచలన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన 1180 పోస్టుల జాబితాపై కేటీఆర్ విచారణ టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ కు ఫోన్ చేసిన కేటీఆర్ పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ద్వారా కృష్ణమ్మ చెంతకు బయలుదేరిన గోదావరి జలాలు కరీంనగర్ జెడ్పీ సమావేశంలో కలెక్టర్పై మితిమీరిన చర్యలు కొత్త చట్టాల కింద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదు 18వ లోక్సభ సమావేశాలు వాడివేడిగా కొనసాగుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను విపక్ష నేతలు లేవనెత్తి నిత్యం సభను స్తంభింపజేస్తున్నారు. ఓవైపు అధికార పక్ష నేతలు మాట్లాడుతుండగా నిలబడి ప్రసంగానికి అడ్డు తగులుతూ సభను సజావుగా నడవకుండా చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాని మోడీ ప్రసంగిస్తుండగా విపక్ష సభ్యులు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దీంతో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి పర్ఫెక్ట్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. జూలై 1న దేశమంతా కటాకట్ దివాస్ జరుపుకుంటున్నారంటూ చలోక్తులు విసిరారు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు దేశ ప్రజలంతా వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లలో 8,500 రూపాయలు పడ్డాయో లేదో చెక్ చేసుకుంటున్నారని సెటైర్లు వేశారు. హస్తం పార్టీ మోసపూరిత హామీల ప్రచార పరిణామం ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలను మభ్యపెట్టే తప్పుదోవ పట్టించిందంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి నెల ఆడపడుచుకు నెలకు 8,500 రూపాయలు ఇస్తామని మోసం ఉసురుగా మారి కాంగ్రెస్ నాశనం చేస్తోందని ప్రధాని ఫైర్ అయ్యారు. బోలేబాబా ఏర్పాటు చేసిన ఆధ్యాత్మిక సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో గాయపడిన వారిని పరామర్శించేందుకు ఆ రాష్ట్ర సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ హాథ్రస్ కు చేరుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని పరామర్శిస్తున్నారు. అనంతరం మృతుల కుటుంబీకులను కలిసే అవకాశమూ ఉంది. హాథ్రస్ జిల్లా రతిభాన్పూర్ లో బోలేబాబా సత్సంగ కార్యక్రమంలో జరిగిన ఈ తొక్కిసలాటలో 121 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 28 మంది గాయపడ్డారు. देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि क्या देखिए प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो, सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयं सेवक के सेवादार ही इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो
धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसके पहले चले। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वे इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। వాలంటీర్లను కొనసాగిస్తారా లేదా అన్న సందిగ్ధత కొనసాగుతున్న వేళ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాలంటీర్లకు ప్రభుత్వం 2 నెలలుగా జీతాలు ఇస్తూనే ఉంది. వారి వల్లే పెన్షన్లు అందించగలమని వైసీపీ చేసిన వాదన తప్పని మా ప్రభుత్వం నిరూపించింది. వాలంటీర్లను కొనసాగిస్తామని చెప్పాం. ఈ వ్యవస్థతో ప్రజలకు ఎలా మేలు కలిగించాలనే దానిపై మేము ఆలోచిస్తున్నామని మంత్రి చెప్పారు. ఏఈ అభ్యర్థులు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ను కలిశారు. గత ప్రభుత్వంలో నోటిఫై చేసిన 1180 పోస్టులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన జాబితాను పెండింగ్ లో ఉంచిన విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీంతో టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ మహేంద్ర రెడ్డికి కేటీఆర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. వెంటనే ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేయాలని కోరారు. ఏలూరు జిల్లాలోని పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి జలాలను నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు విడుదల చేశారు. 4, 5, 6 పంపుల ద్వారా 1050 క్యూసెక్కుల నీటిని విడిచిపెట్టారు. ఈ నీరు ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల మీదుగా ఇబ్రహీంపట్నం వద్ద కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది. పట్టిసీమ ఒట్టిసీమ అని జగన్ అన్నారు. వరదలు లేని కృష్ణా నదికి ఇప్పుడు నీరు వెళ్తుందంటే అది పట్టిసీమ పుణ్యమే అని పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డిపై కొత్త చట్టాలు అమల్లోకి వచ్చిన 2వ రోజే క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. కరీంనగర్ జడ్పీ సమావేశంలో కలెక్టర్ను వెళ్లనీయకుండా అడ్డుకోవడంపై అధికారుల ఫిర్యాదుతో బిఎన్ఎస్ యాక్ట్ ప్రకారం 221, 126 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది. అటు జడ్పీ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ జడ్పీటీసీ రవీందర్ను ఉద్దేశించి నీ సంగతి చెప్తా, అమ్ముడుపోయిన నువ్వు మాట్లాడతావా, సిగ్గుండాలి, నీదో బతుక అని ఎమ్మెల్యే దుర్భాషలాడారు. చూసారుగా, ఇవి ఇవాల్టి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ 108 న్యూస్ తెలుగు.